Yashi mungo da खैर आफियत सरदागे रोजी निवल तौफीक नसीब को और अब करीम परवरदिगार खासुता बाकी के अल्लाह का कलाम हक में कुरान पता और इदो के तराऊ के और इदो सादत नसीब को अल्लाह जल शाह फल बारगाह की कबूल हो गई दो खुशारे खबर था अल्लाह इंसान ते अमल तौफीक वर की अल्लाह जल शाह द मोहब्बत अलामत और कल इंसान अल्लाह जल शाह पर निमतन बांधे शुक्र अदा करे अल्लाह पाक इंसान पर निमतन की बिया इजाफा और बरकत पकी अच्छा जब इंसान पर दुनिया के अल्लाह को दुबा ने मुख्तलिफ हालात रावली कल द खुशहाल हाल कल द गम हाल कल द जवाने ज़िंदगी कल द बुढ़ावाली कल सेहत और कल बीमारी दुनिया के सिर्फ अल्लाह जल्ल शानो ज़ात और हस्ती दा सीधा चाह तगय्युर और तब्दीली न पाक ज़ात थे बाकी पर दुनिया के अल्लाह बाहर इंसानों और बाहर निज़ाम बंदी अल्लाह तब्दीली और तगय्युर रवली चुनांचे शायर हुए नहीं है सबाब कुदरत के कारखाने में नहीं है सबाब कुदरत के कारखाने में सबाब एक तगय्युर को है ज़माने में बस ज़माना बदली गिरा बदलेगी ज़माने के सबाब और योशन वाले बाकी निश्ते बल्कि बदली गिरा बदलेगी एक ही काम सबको करना है यानी जीना है और मरना है रह गई बात रंज और राहत की ये फ़कत वक्त का गुजरना है मंगो कला योशन हाल कला बलशन हाल बस इंसान ज़िंदगी बदल कशमकश की थी बस मंदो अल्लाह जल्ल शानो पे इंसान बांधे कला द खुशारे हाल और कला द गम हाल लवली अल्लाह जल्ल शानो दो किस्म तजल्लियात वो जई कला जी अल्लाह जल्ल शानो पे इंसान बांधे द जमाल तजल्ले वाचे अल्लाह पे इंसान बांधे खुशाले हाल लवली दरहत हाल लवली और कल जिद अल्लाह जल्ल शानो जलाल तजल्ले इंसान तरफ मुतवज्जी शी या पे इंसान बांधे द गम और द फिक्र और तंग दस्ते हाल नश मंगो ता शुक्र कर कल इंसान पर दुनिया की तासी हाल हुई कि बंदे चेहरा सुल्लल्लाह सोलम बस आवासिस खावरी की सोने नम ला सोलम आवासिस चिकम दे खावरी ते जुड़ेगी हेरी ते जुड़ेगी और बाज़ खलक के चेहरा बस कारोबार में बंदे रोजगार में बंदे सुल चिमला सोड़म बस हर डार रात बंदी की दादा अल्लाह जल शरद जलाल तजल्लियात वजह और कला कला इंसान उल्टा कदम उचते अल्लाह पाक दावा कदम उल्टा कदम चिकम दे से रखे दादा अल्लाह जल शरद जमाल तजल्लो वजह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन अल्लाह जल शरद आयत मुबारक के ता तरफ इशारा फरमाई कि कब्ज़ और बसत यानी कोलावाले फराखी और तंगदस्ती दादा अल्लाह जल्ल शानो तरफ में कभी जोशी जनू ऐसा कि चाह जाते हैं सहरा पे कभी जर्रे में गुम होकर उसे सहरा समझते वज़मंद पे कौनो हालातों के इंसान इम्तिहान शिकर पे इंसान मंद फराखी सिहाती आफियती बदे किम अल्लाह जल्ल शानो इंसान इम्तिहान अखली और दगम पहाल किम अल्लाह जल्ल शानो इंसान इम्तिहान अखली अल्लाह जल्ल शानो गुरु जी जमादा बंदा का पराखै के शुक्र अदा के गुनाह अदा के और बगम पहाल के अल्लाह गुरु जी जमादा बंदा सब्र के गुनाह के चुनांचे शैतान पैदवाड़ो हालतों के इंसान वरगलाव के और कोशिश दा के चीज़ अल्लाह जल्ल शानो ना सुलरी कम चुनांचे दा खुशाले पहाल के इंसान दा गफलत रवली चीज़ अल्लाह ना गाफिल शी और दे दा फराखी और दा माल दौलत अल्लाह पर नफरमानी के इस्तेमाल की और कल ची दा गम हाली इंसान ना उम्मीद के चिदे अल्लाह जल्ल शानो द रहमत ना उम्मीद शी और अल्लाह ना फरमानी और अल्लाह ना शुक्र से कम शुरू की इज्जतमंद तो गफलत वालों पर नुकसान के दे और ना उम्मीदा इंसानों पर नुकसान के दे और लेकिन कुर्बान द अल्लाह जल्ल शानो द शान नशम अल्लाह जल्ल शानो पर दोनों हालतों के मोमिन ता अजर वर्क कल को मोमिन पर पराखें के शुक्र अदा की और पा तंग दस्ताई के दे सब्र की दादवाड़ा हालतों ना बाइस अजर दी चुनांचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई करे जी वो मोमिन बंदा तो पराखे के अल्लाह जल्ल शानो शुक्र अदा की दा बाइस जन्नत थे और करे जी पतंग दस्ताई के दे अल्लाह जल्ल शानो बदगे तंग दस्ताई बानी ना उम्मीद नशी बल्कि सब्र की दा हम बाइस जन्नत तक पहुंचे कम दे सबब दी बस जमाई मंदो इंसान फितरत दा दे जब हजरत फरमाई खुशियाँ सुनाती है और गम जगाते हैं खुशाले फराखेदा इंसान उदू कहे इंसान गाफिला कहे और गम इंसान किस्मत चिकम दे जगह वाहिद इंसान ताल्लुक
د الله سره چې کم دی هغه مضبوط دی. او زما عزتمند محبوب صلی الله علیه وسلم او علما عارفین په فراخی او خوشاله په حال کې انسان څنګه شکر د الله ادا کی او تنگ دسته په حال کې انسان صبر څنګه وکي نا امید انسان څنګه بچ کی. چنانچه نسخه مونږ او تاسو ته خوې چې مونږ او تاسو له اصول د ژوندۍ جوړول پکار دي چې په دنیا په معاملې کې انسان د ځان نه ښکته انسان ته ګوري او د آخرت په معاملې کې انسان ځان نه اوچت انسان ته ګوري. د دې لپاره چې کله انسان د دنیا په معاملې کې ځان نه ښکته لیول ولا ته ګوري انسان د الله جل شانه ناشکری به نه پیدا کیږي بلکې شکر ادا کیږي. او کله چې انسان د آخرت په معاملې کې ځان نه اوچت درجه والے انسان ته ګوري انسان د آخرت د حصول او د الله د رضامندۍ او مهنت کې د مخ کې چې کم دي ترقی کوي. ولیکن زمونږ او تاسو فطرت دی چې مونږ او تاسو د دنیا په معاملې کې ځان اوچت لیول انسان ته ګورو چیرې ما د ولې داسې چې کم دی نه دی حاصل دا غیب او وجبان دي انسان کې پیدا ناشکری پیدا کیږي او د الله جل شانه نه پښلو کې چې کم دی ګیله پیدا شي. او کله چې د آخرت معاملې شي بس وی الله پاک غفور رحیم دی فلانی الله بخښي نو مغفور الله اکبر کبیره. عزتمندو مونږ او تاسو د اصول اپناول پکار. دویم اصول یو ځل محمود غزنوی رحمت الله علیه خپل وزیر مشیر آیاز ته وای چې ما ته به غوډای باندې یو داسې جملو لیکا چې په زړه خوشاله په حال کې چې ما کې چرته تکبر پیدا نشي او کله زه د غم په حال کې ما کې بے صبری او ناشکری چرته پیدا نشي. نو اور د غوډای باندې دا جملو لیکلا یہ وقت بھی گزر جائے گا دا وخت به هم تیر شي. یقینا کله چې انسان باندې غمي حالت دي او انسان دا سوچ کې چې دا وخت هم تیرېدونکي دی بیا انسان زړه ته چې کم دی غم درسي. او کله چې انسان د خوشاله او د راحت په زمانه کې دا به انسان کې بیا تکبر او عجب نه پیدا کوي. کله چې انسان دا سوچ کوي چې دا وخت به هم تیر شي په دې باندې غرور او تکبر ای انسان مګوا ځکه دا نعمتونه چې کم دي فانی کېدونکي دي. او دریم اصول مونږ ته د ژوندۍ دا جوړ کو چې الله جل شانه زمونږ تاسو د لپاره څو قسم حال امرولې څو قسم فیصله الله کوي. مونږ تاسو هغه فیصله کې د ځان لپاره بهتري وکړو چې زماره پروردگار زماره لپاره څه فیصله فرمایي بده کې زما بهتري ده. چنانچه یو ځل داسې دیو خپل جنرال منیجر یو خپل خپل میټینګ د بارز یو ملک دا د فلایټ ټیکټ یې اخیستی ولیکن ایرپورټ ته لګلیټ ورسېږي څنګه چې ورسېږي نو فلایټ پوره بک شوی او د دو سیټ چې کم دی ځای پکې نه ځکه اصول دی چې کوم انسان مخکې راغی د ټیکټ میلاوي باقي با چې لیټ شو نو خپل ټایم یې نه بګیر دماغ کې فلایټ ته ورسېږي بس د ټیکټ سیټ بیا نه میلاويږي نو هغه کس لیټ شو. کله چې لیټ شو د مسلسل بار کاونټر ته ورځي چیرې ما هو پیمنټ هم کړی دی او ما ډېر مخکې دا ټیکټ اخیستی او زما ډېر اهم میټینګ دی ما ته تاسو اجازه راکړئ مال چې کم دی ټیکټ راکړئ زه به د اجازه کې خامخا ځم زما په دومره نقصان شو دومره نقصان بکیږي او زه بالکل تباہ او برباد شوم او تاسو ما ته ټیکټ راکړئ. خیر ډېر پریشان حال کې هغه مونږ یې سم نشو کولای اجازه کړی. کله چې اجازه فلایټ شروع کی لږ ساعت پس دا کس ډېر د افغان په حالت کې کور ته روان دی کور کې چې کله خبرونه ولګي چې هغه اجازه چې کم دی کړی شي دې الله شکر ادا کی چې ګورا شکر د الله چې ماته هغه کې ټیکټ میلاو نشو. زمای زمون دو کله کله د انسان د طبيعت ناموافق فیصله د الله طرف راځي ولیکن الله ته پته چې زما د بنده په دغه کې خیر دی. نو موږ تاسو د خپل ژوندۍ دا اصول جوړ کو چې څو فیصله د الله طرف راشي موږ تاسو باغې باندې زړه د اخلاص او شکر چې کم دی ادا کوو چې دا زما رب کریم پروردگار زما لپاره بهترین فیصله کړی ده. تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے کہ یہ تیرے دی ہوئی چیز ہے. زمای زمندو انسان فطرت دالے چې دی ناشکری دی ادي وجه الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي وقلیل من عبادی الشکور زما بندګانو کې لږ خلک شکر ادا کوي او زیات خلک چې کم دی هغه ناشکری کوي. یو نوجوان مسجد ته ځي ولیکن پیسې نه او ګرمای موسمي خپې دا شګو دا ګرم ازمکه په وجه باندې سوځيږي نو ته په ژوند کې ګلا راشي یا الله ټول خلکو له پیسې ورکړې دي ما پیسې هم نشته دوستا ورته بیان به په رواني ما ته تکلیف ته ولیکن کله چې موږ ادا کی واپس راځي رواني وګورئ چې یو کس دا کونټو په ذریعہ سره رواني دواړه پیټ کم دي نشته
دې سوچ کې چې واقعي رب کریم پروردگار خودونه خ پیدا کړي ما زه ما ته د ما په پیش کړي کنه ته په پیم نشته الله اکبر کبیره یو نوجوان سفر کې رواني دا اکسیډنټ وشو اکسیډنټ په وجه باندې دا و دستر کې دا پپوټا دا بر پوسټ کې دای مکمل چې کوم دې کړ الله رب د دې پرسترو کې بده باڼو کې بده پپوټا کې د انسان دستر کې وایپینګ سیستم پیدا کړي واپر سیستم څنګه چې د ګاډي د شیشې د پاسه وایپر لګېدلی باراني نو هغه شیشه چې کوم دې صفا کړي اوس کو وایپر نه باندې په باران کې ډرایوینګ چې کوم دې مشکلي ناممکني دا انسان هغه سترګې په پټه چې کوم دې ټیمل شي وره وس لار کې تاسو ګوره دوړي ذرات فوري هغه مسلسل د سترګو ته ځي ولیکن الله د انسان د سترګو دا پل کې چې کوم دې دا بار بار دا وایپینګ کې د سترګو نه ګرد چې کوم دې راوړنده انسان چې کله سار را پدې سترګو کې دا چکه دا ګردي او ګندي سایډ ته چې کوم دې بهر تېستي وای او فلټرینګ سیستم الله جل شانو پستر کې کیه کړی بس هغه نوجوان دغه په پټه په نشوالي په وجه باندې مسلسل ګن بندو اب سوزیدلا او سترګې نظر با سو بیا بخړو ونه بخ کړی دا ورته ډاکټر ورته چې دا بار بار بس کیږي موږ تاسو ګورو په دنیا کې چې کله اکثر زنانه کپڑے زی کنه یا باندې مسلسل په وګو کې کار کوي د باندې دا غوته د لاسونو سیمړا شي دغه شان دي بار بار انزل په وجه باندې دا واغستر کرو پر سیدلا او داسې چپکاو شو او دا غي په وجه باندې انتهایی جنن او سوزیدل ورته ډاکټر ته چې زما د دې سو علاج وکړي او دې چې کوم دې اس علاج شي زما زمونږ د انسان په جسم کې یو نعمت هغه ارباو د کرباو چې کوم دې نعمت الله اکبر کبیره انسان دا سات چې کله په آرام او سکون سره د انسان دا احساس هم لګيږي دا سوره د الله رب عزت چې کوم دې لوی نعمت دی چاته چې دمي بیماری لګېدلې او بیا لګ پچاړای باندې خو څومره په تکلیف سره باندې چې دغه دې ژوندۍ چې کوم دې راړه گویا بار بار باغ باندې ځن کدن عالم په دنیا کې چې کوم دې تاریخي بیا موږ تاسو ګورو الله جل شانو د انسان په جسم کې دنه دا دفاعي نظام پیدا کړی دی واړو واړو جرثومې بیکټیریا او وایرسز د انسان د جسم د دنه کېږي او انسان مختلف بیمارو کې شکار کېږي نن سبا د کرونا چې کوم وایرس دی حالان کې په نظر هم ښکارېږي الکترون مایکروسکوپ باندې علاوه ښکارېږي او دومره وړو کې جرثومه ده چې په خپل باندې ځان ژوندۍ هم نشي جوړولای بلکې دته د زنده سر کې دنه پر پس الو دې زنده چې کوم دې پاتې کېدي شي ولیکن الله په انسان په جسم کې داسې نظام پیدا کړی دی چې دغه بیماری دغه دفاعي نظام د انسان دغه بیماری په خپل باندې ختمه ډاکټرانو چې د وایرس اس علاج نه بلکې 12 13 14 ورځې دی ټیم باغې کې اتوماتیکلی الله انسان ته کوم دې صحت نصیب کړي رب کریم پروردگار په انسان کې دنه ایمیون سیستم انټي باډیز داسې جوړ کړي چې کم بهر جرثومې د انسان جسم ته دنه زی هغه هغه چې کوم دې چا بیرکی کې مړ کړي انسان د جسم ته چې کله بیکټیریا یا وایرس رادن نشي انسان په جسم کې وایټ بلډ سیل سپینې نه چورته وای هغه داسې خلیو چې کله د جراثیم رادن نشي دې ته غیر چاپیر شي دنه را بند کی او هغه چې کوم دې مکمل ختم تاسو ګورئ په دانه کې یا په زخم کې چې دا سپین نو پکې وشي دغه وایټ بلډ سیل چې هغه دغه جرثومو او دغه جراثیم په مقابله کې مړ شي زمای زمونږ د انسان لپاره سو بهتر دی د الله جل شانو ته پته ای موږ تاسو ګوري یو والد یا یو والده د خپل بچی سره مینه ساتي دا د خپل بچی غم او تکلیف نشي برداشت کولای ولیکن کله کله په دې جسم کې یو دانه یا زخمي وز د پټای لګي په دوه بوج باندې تکلیف کیږي ولیکن والدین یا ډاکټر وایي چې دې بغیر بل علاج نشته کله کله د انسان د تربيت لپاره الله د غم حالات په انسان باندې راولي چنانچه حدیث شریف کې راځي کله کله الله جل شانو خپل یو بنده ته رزق فراخ دی او جنو ورکه چې الله ته پته یې کله زو فراخ رزق ورکم دیما دا رزق او دا پیسې دا د الله په فرمانه کې استعمال دیو په شراب نوشي کوي او دنیا آیا شان یو پی کوي او دنیا په غلطو لارو کې به استعمال الله ته ایمان بچ کولو د لپاره په دوه رزق تنګیرا ولي چې دې لګ ما درته متوجي او کله کله الله جل شانو بنده ته ګوري چې دا کمزوري ایمان والا دی الله په پر اخیره ولي چې دې خپل تسبیحات هم کوي د مونږ او د سن کې او د الله بندګي هم کوي الله جل شانو قران عظیم شان کې فرمایي نحن قسمنا بينهم معيشتهم الله عز انسانانو په منځ کې رزق تقسیم وکړو دا الله تقسیم دی چې د انسان په منځ کې الله جل شانو رزق تقسیم دی
مونږ تاسو ګورو والد په خپل اولاد کې جائیداد تقسیموي والد خو بیا هم انسان دی اونټ نشته کېدی شي ولیکن بیا هم د خپل اولاد سره عدل انصاف کوي نو آیا رب کریم پروردگار چې د پلار د محبت د الله د محبت سره هیڅ نسبت نشته بیا هم رب کریم پروردگار به خپل بنده سره عدل انصاف نه کوي ولیکن انسان د په وخت باندې هغه فیصله په سمجھ کې چې کوم دی نه راځي زموږ یمندو الله جل شانو مونږ تاسو ته یو اصول خوږي چې د انسان په نعمتونو کې به څنګه اضافه کیږي او د انسان نعمتونو کې به کمی نه دی وسنګ ځان بشي قرآن عظیم الشان الله جل شانو فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم الله یې کړه تاسو زما شکر ادا کوئ زه په نعمتونو کې تاسو ته اضافه کوم او کله چې ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کله تاسو بیا کفران نعمت کوئ ناشکری کوئ بیا زما عذاب شدید دی یو الله والا بار بار الله پاک په فراخی راوسته دیو یا الله بس ته زمانہ بار ډیر دی الله جل شانو ته الهام فرما ای زما بندا دوی چې دا نعمتونه کم شي بیا زمانہ شکر وکړه نو یا الله زبده جواب باندې څنګه ستاسو شکر ادا کوم وې زما بندا بیا زمانہ نعمتونو کې کمی هم نشته زمونږ اساس سوهاري بس معمولی مونږ ته حالت راشي انسان د الله جل شانو ګیله او شکر شروع واسو انسان بزین کې دا سوال لازم چې آیا رب کریم پروردگار زمانہ خوشاله دي که خوشاله نه دي دا غي د پاره یو نسخه ده چې انسان په خپل زړه کې سوچ وکړي یو انسان د الله جل شانو په نعمتونو باندې د زړه خوشاله دي نو په چې رب کریم پروردگار زمانہ په اعمالو باندې زمانہ خوشاله دي او کله دې په زړه کې ګیله او شکوې راځي نو دې په چې رب کریم پروردگار زمانہ په اعمالو باندې زمانہ خطر موږ حضرت دامت برکاتهم العالیه فرمایو یو ځل کې موږ ته چا دعوت کړو ناغه دعوت کې بهترین غذاګانې کور ولا تیار کړې وي کله چې موږ تلنو موږ دا کور ور شکریا ادا کړل نو هغه سره پرده کې ناس ته بجړا شولا مو تاسو ولې جاړې وې چې سمرا 8 سال شول جو په خپل کور کې په کچن کې بهترین غذاګانې تیاروم ولیکن هغه څه کړی نشم ما ته د مېدې چې کوم دی السر او کینسر دی زما 7-8 سال نه په جوس او په کوک باندې گزاره کوم او دی وچی روټه د چې کوم دی زو تر ساوي کوم بس دا یو ارمان دی چې زول ټیک شوي او ما دا وچ روټه چې کوم دی خورل زما یې مونږ یو نعمت د الله جل شانو انسان په جسم کې لوی نعمت دی یو نوجوان الله رب العزت د انسان بده مړای کې ونه له جوړ کړی یو د سانه له او بل د خوراک له کله چې انسان نوړای دی رہے نو پدې دواړو نالو د پاسه یو برغوري لګېدلې هغه ته اپیګلاټس ویل کېږي کله چې انسان خوراک دی رہے دغه اپیګلاټس دغه وال د انسان د سان علی بند کی چې د خوراک د دانه زره چرتا پیپړې دلاړ نشي کله موږ تاسو ګورو انسان باندې په خوراک دوران کې ټوخي راشي دا د وبو د ذره یا د خوراک د ذره دل نه تلی تر سوچ هغه بارشوي نه انسان مسلسل ټوخي او بیا چې کله انسان ساخلی دا وال واپس بل طرف ته توشي د انسان د سان علی بندگی چې انسان په اسانه سره ساچ ګندې تندر کوي یو نوجوان دا ودا وال چې کوم دې خراب شي هغه چې 16 کالو شرزوب چې کوم دې سملاسته نشو او زه مسلسل شپاورس چې کوم دې ناسیما زګه بزولک سوالما زماده مې دې ټول خوراک واپس خله درځي او موږ تاسو ګورو کله چې انسان ته الټه ورځي انسان د خله د سمرا بدبوئی او سمرا تکلیف کی الله اکبر کبیره الله جل شانو دې جسم ته د امر ورکړي چې به ترتیب سره چې کوم دې چلےږي موږ تاسو په آرام سره ودی او د انسان جسم دغه نظامونه د الله د حکم مطابق چلےږي او موږ تاسو چرته سوچم نکو چې رب کریم پروردگار د ارباو کرباو ماشینان زموږ تاسو په جسم کې الله پیدا کړی قرآن عظیم الشان کې الله جل شانو د نعمتونو باندې د ناشکرۍ او د قدردانۍ واقعي بیانوي یو بستی یو قومي چې الله جل شانو د هغې مثال قرآن عظیم الشان کې بیانوي وضرب الله مثلا قرية الله یو مثال بیانوم دی یو کلی والا كانت آمنة مطمئنة شاغي تظاهري امر حاصلو او دلنا اطمینان ورته حاصلو امن دې ته چې انسان ته د بهر دشمن د حمله او خطر نه الحمدلله زم په وطن کې امن دې د بهر دشمن خطر نشته او دلنا هغه بسته والا تعالی رسول اطمینان نصیب کړو ان هر نعمت ورته برابر د
दादा अल्लाह यो लोई नेमत चाहता अल्लाह पर अमन नसीब की, इत्मीनान नसीब की। भी अल्लाह फरमाई यअतिहा रिज़्क़हा मिन कुल्ली मकानिन, वगीता रिज़्क़ फरागी पे बादर तरफ और रिज़्क़ उमरात दो, लेकिन सियुकन फकफरत भी अनुमिल्ला अगीद अल्लाह जल शअनु नेमतुनो नाशुक्रियो करला नो अल्लाह अंजाम भी सुरावस्तो फाज़ाक़हा अल्लाह लिबासल जुई वल खौफ, अल्लाह जल शअनु पे द लुगे और द तंगे और द खौफ अल्लाह भी पिज़ा काई बकरा, अल्लाह पे द अजाब पर तौर पर बंदे खौफ यरा और लोग भी अल्लाह जल शअनु रवस्त सुबह जबाने बिमा कानु यसनऊन पर सबब दीद आमालो चागी दी नाशुक्री कवला ज़माने मंदो इंसान ना अल्लाह रब्बुल नेमतुल ना कदरे पहुंचा करे इंसान दा अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतुल ना कदरियो की अल्लाह के नेमतुल चिकम दे दिया वापस और कड़ा कड़ा इंसान तकब्बुर इख्तियार की अल्लाह ने दिया अपनी नेमतुल ना जरूर हजरत दावत बरकत उला यो वाकया जिक्र कौन व यसल और जट खार के यो अरबपति करोड़पति दोरा अमीर इंसानों चिदाओ पसमतों के बाद 100 रेलवे स्टेशन ही यो रेलवे स्टेशन डबल रेलवे स्टेशन पर मस के 100 पता नहीं कि 100 30 या 40 या 70 80 किलोमीटर फासले चिदाओ पर जायदाद के 100 रेलवे स्टेशन रहते बंदा हरियाणा की जिसमें जायदाद यो जंद मरगर सरदा से गप शप लगाओ तो मरगर हुई तंग दस्तीदा और लाने से निश्ता दाने से निश्ता अब दा खबर उकड़ा कि दासो परेशान देता है चुफरूब कम zeना और जो देता परेशान है चीदा पैसे व खतनी की संख्या ये तकब्बुर और दलोये यो खबर है अमल करो मखे दो उकड़ा हजरत फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पिदा से हाल तारीखो जिसवे नौजवान जो ना फरमान शो और दुनिया पर हर गुनाह के अफ्तश हो शराब नोशे के अफवा देवा के खल मलदरो जिकम दे बाहर मुल्क यो क्लबता बल क्लबता और हत्ता तर दे टोले पैसे जिकम दे ब्लारा का ज्यादा दे खर्च को हत्ता तर दे जे पण कोरम जिकम दे खर्च को फजीले तलाक उमर को और दासी हाल पे तारिशो कि बकम चौक की ब्लारा तकब्बुर दा अल्फाज वेलू बागी चौक के खल को ले दो कि खल को दनास निवी कि अल्लाह बनु माने लक्सुरा है जो रब परवरदिगार देना जानता है वो रब परवरदिगार लेना भी जानता है। इस बंदो अल्लाह जल्ल शानो इंसान का जिक्र नेमत वर्गी तो अल्लाह बदे खुशहाली की चीज़ें नेमत इस्तेमाल की दाना जी अल्लाह बदे ना खुशहाली की चीज़ें नेमत इस्तेमाल नहीं की। हदीस शरीफ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरा नेमतहु अल्लाह ना पखे च दमा बंदा बांगे जुदा फल नेमत असर हुई ना मिसाल बतौर अल्लाह पाक के इंसान ना लिबास और गड़े दे बेहतरीन लिबास हो चाहिए दे मेरा अल्लाह शुक्र अदा की अल्लाह तो बेहतरीन पैजार वर्क दे इस्तेमाल की दे मेरा अल्लाह शुक्र अदा की अल्लाह तो ज़वानी वर्क दे ग़ज़वानी अल्लाह पर बंदगी की इस्तेमाल की अल्लाह दा ना पखे कि नेमतों दे जमाओ फ्री और दे बिया तारीफ और बंदगी दे बन चाहिए बस अल्लाह दा ना पखे और जिसका गाइए उसका गीत गाइए। मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमान सुन्ना किताब के यो हदीस शरीफ नकल के बन इसराइलों के यो द्रे सड़ी यो कस अबुबादी बरस दबरगी बीमारी हुआ अल्लाह जल्ल शानो यो परिश्ता अकीदत इम्तिहान पर तौर पर बांधी रहो लेकर कर दे पेड़ कसर मिलाओ शुआ देते तब पोस के जिसो हाल ले और देखे बीमारी रा बांधी दे चापा तक के नास्ते हम नशमा खलक जमाना नफरत के जमाना वजूद न बदबूसी और तंगदस्तीदा कोर के रिज़्क़ दरक न लगी माला पारो धोओ गए कि अल्लाह मोहम्मद फजल एहसान की चुनांचे आगा परिश्ता कि इंसान पर शक्ल की अगर धोओ की जिसम यूं टेक्शी और होता ये खबर की आगा मुसलसल बच्ची रावड़ी और एक इजाफा की हाथ दर्द जगह जमाने यो करोड़पति अरबपति यो चौधरी की चिकम दे जोड़ सी दिया बलकस कवरशी बलकस अबा बांधे सरी गंजी दे तपोस की संग जिंदगी दी तेरेगी आ गंजी और तवजे फलक जमाना नफरत के और कंज जो महफल की केरम फलक जमा पर टोके बस करेंगे और तंदस्तीम ता बकोर की दरिजम दरक न लगी देवर दुआओं की और यो वो और तवर की आखिर वा बच्ची रावड़ी दागे नस्ल ज्यादा की और दुआ दिन अल्लाह पाक फराखी रावड़ी द्रेम कस शिकम दे गड़ुम दी बस्तर दुबंदे दे अबू द जे हाजिर शी अहम द कजन फरियाद की
چې ټکرې وهمه او لار راته هم پته نه لګي او پریشاني مې ده هغه ته هم دعا وکړي یو چیړی ورته ورکړي الله د هغو په نعمتونو کې اضافه وکړي او هم د زمانې یو امیر انسان د جوړ شي دا واقعه موږ په سکول کې کتابونو کې دا ذکر کړي وو اردو کې مو پښتو کې مو ولیکن دې کې یو لوی سبق دی لکه مو د بس الله جل شانو د امتحان په تور پر باندې دوباره هغه فرشتہ راشي او دې پیره کس تور شي چې الله په نوم باندې مال لک سورہ که فقیر مسکین یما کور کې بچی چې کم دی وګي ته کې ناشتي دی ورته چې تو غزوان جام کسه او زچر تا ګډ وډو کا دی ورته خپل لګ حالم ته لګ آیات کا تم غریب وي دی ورته الله بندا تو به غریب او بلار به غریبي زما خو بلار نه کوماندارانو او دغه خپل حال بیا هېری دی ورته زخدا چې څنګه وي الله دې پسند کړ الله به حال لا ولې داسې چې هر څه چې کم دي زناوري مړ شي او دی واپس په حال باندې شي دویم کس طبيعت امتحان په تور پر باندې ورشي او هغه سوالات چې کم دي پیدا نه کړي هغه باندې الله جل شانه هغه حال تاریخي دریم کس ته چې کله راشي ورن انسان دا دی ورته الله په نوم باندې لک سورہ کې تنگ دستی دا او غریبی دا دی ورته وای زمام داسې غریبو زما یو حالو چې زمام د روټۍ چې کم دي درک نه لګېدو ولیکن یو الله والا راغې ما ته دعا وکړه ما ته الله صحت راکو او ما ته چې کم دي الله فراخم راکړه صبر چې ستا په کې دې کنډک نه ځان به زی رواني کې خپل ژوندۍ گزاره روانه کړ او زما الله محمد ډېر احسان کړی دی زما یې زموندو تفصیل لګي چې هغه دو کسان الله نه وته واپس واغسل او دا کس خپل حال ورته یاد الله جل شانه نعمت ولا واستو بلکې په نعمت کې ورته الله نورهم اضافه وکړه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ادیو چې موږ تاسو خپل زوړ حال زموږ چرته هیر نشي محمود غزنوی رحمت الله علیه وزیر مشیر ایاز یو ځل داو خلاف ټول وزیرانو راغون شول او محمود غزنوی ته شکایت کړي چې حضرت دې خائن دی او دې خیانت کې ستا په خزانه کې څنګه خیانت کې وای دې په محل کې په یو دروازه کې خواته یو الماری ده باغ الماری کې دې روزانه کولاوي او باغ کې ساده خزانه قیمتي جواهرات پټ کړی دي هغه ته روزانه په بیره تماشا کوي دیرواړي وای ایاس واقعدا سے حال له وجيها ولیکن وچابیرا والا الماری مته هوا دیور ته حضرت الماری وکتو موجه باندې دا بدا اوخ کو د جړانه علاوه نور څه ملاو نشي دیور ته زی ګورم څنګه چې الماری کولاو کې باغ الماری کې یو زوړ صدر پروتي او یو پکې یو جوړه سړې سپنش کې دی پروتي محمود غزنوی رحمت الله علیه ورته چې آیاز دا زمانه دا پړډول او دا تو خلق ته نه کوی وجيها وای دې سو واقع سودا وای حضرت کله چې زستا دربار ته راتم زوبه دې زړوښ دې درو سپلو کې ستا دربار ته راغلی ما فقیر ما او دا زوړ صادره په وګ باندې او دا شې دې جامع زړې مې وي نن الله محمد احسان کو تا احسان کو نن الله زستا وزیر مشیر جوړ لما زو ما ته کله کله زړه کې داسې حال نشي چې آیا ځا پر زوړ حال نه چرته یار نشي او زه دیو چې دا الماره تماشا کوم چې د الله د نعمتونو زمانه نه قدیو نشي او ما کې غرور تکبر چرته نشي زمای زموندو مونږ او تاسو خپل زوړ حال را یاد کو چې مونږ او تاسو دنیا ته بغیر لباس دنیا ته راغلي رب کریم پروردگار مونږ او تاسو لا ځواني راکړه صحت راکو اولاد راکو مور او پلار راکړل الله ایمان راکو الله نه کې زندگی راکړه کله چې هوش سنبال کو مور او پلار مونږ او تاسو ته لا اله الا الله محمد رسول الله نعمت راکو بیا دې الله کلام ته کې نو او بیا د جمعه چې کوم دینار ورکړه عزت مند د الله لوی نعمتونه دي غریب زموږ استادونه زیات حسین او جمیل خلق زیات او سمجھدار خلق ادا کوبر د کافر مور او پلار بغیر کې پیدا شي هغه ورته چې کوم دی رام رام بت سجدا او کله ورته سجدا کله د ابواب کې چې کوم دی اسکل کله هغه ته عبادت کول او کله چې کوم دی ورته کله یو سست چې کوم دی سجدا لګای عزت مندو دا الله رب عزت چې کوم دی نعمتونه دي موږ تاسو په دې باندې رب کریم پروردگار شکر ادا کوو عزت مندو کله چې الله جل شانه په انسان باندې بیماری هم راولي دا انسان د لپاره د اجر او د الله رب عزت په درکې د بلندۍ د درجاتو د بلندۍ وجه
हदीस शरीफ के जे कला मोमिन बंदा दे मसीहत पर जमाने की इबादत करे और कल बिया दे बीमार शी और दे दसगिरी के करो दसगिरी को जबान दे अल्लाह फरिश्तों तो जितो था अमल नामा के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सवाब लिखे और कल जे दे तकलीफ को जो चढ़ो है दुमरा तकलीफ ज्यादा छी जे दे बिया बर्दाश्त कोली रशी अल्लाह फरिश्तों तो जितो ला इलाहा इल्लल्लाह सवाब वर्दा लिखे और कल जे दे अब इस तरह बांधे आराम करे अल्लाह फरिश्तों तो वही चितो तो सवाब द मुसल्ले बांधे जब कल दे वलाड़ो नास मो ताकि बराबर अजर और सवाब वर्दा लिखे और कल जे दे पढ़ड़ा बांधे तकलीफ हो जब बांधे अल्लाह फरिश्तों तो है चिकला ये मुजाहिद पर जिहाद के और दुश्मन माने पलट झपट के हमला के दागे बराबर अजर और सवाब वर्दली के इज्जतमंद और करीम परवरदिगार तुमरा मुंगो तो सुभान दी मयन और मेहरबान दे कि बीमारे किम अल्लाह ने इंसान अजर अबड़ा है यो हदीस शरीफ की राजी चिकले यो मोमिन बंदा बीमार शी और दी बीमारे की 40 पे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन हुए और दे दोबारा सियात तो मेलावशी सिर्फ 40 पेरे वही को जबांदे रब करीम परवरदिगार और टूट गुनाहों में सफा और उदे वफात छो अल्लाह जल शान तो शहादत मर्ग नसीब करे और बे इज्जतमंद नबी ने सलाम फरमाए जिकरा तस यो बीमार ललाट छे दावल दुआगारी है जका अल्लाह जल शान दे बीमार दुआगारी दासी कबल है लका संग छे दयो मुस्तजाब दवा बुजुर्गान दुआगारी अल्लाह जल शान संग कबल है कुरान अज़ीम शान के अल्लाह जल्ल शानो द सय्यदना अय्यूब अलैहि सलाम वाक़या जिक्र के अल्लाह फरमाई इन्ना वजदना साबिरन ना जमुंगे दासी बंदो च ढेर साबिर हो नेमल अब और जमुंगे बेहतरीन बंदो इन्नहु अव्वाब और जमा तरफ तो रुजू को उनके हो अल्लाह इधरे अजीम सिफात बयान है कुर्बान द अल्लाह तुम सब इंसान दे नफ्स सोच के दागे द अय्यूब अलैहि सलाम द अल्लाह द बंद गए और अल्लाह जल्ल शानो दरजा मंदे च कंदे इजहार कीगी योजल अल्लाह जो के दुदा मालूम और कड़ी औलाद और कड़ी और बेहतरीन सेहत और तम और कड़ी अल्लाह जल शान होता शैतान और जी अल्लाह देस्ता जगह बंदगी के दुलता मालूम और कड़ी औलाद दी और कड़े दे और सेहत दी और कड़े दे दिलक तो आसमाओ का दा जगते दा माल के लगो आखला औलाद के लगो आखला और सेहत के वाखला करे जे अल्लाह जल शान होते माल वाखली तोल वाले खत्म शी देबियम का अल्लाह जल्ल शुक्र शुक्र अदा के शैतान में या अल्लाह सेहत लो नेमत ते माल को गुड़ के दे अल्लाह रब्बुल इज्जत पे औलाद बांधी बीमारी ना वाले टोल औलाद ही खत्म शी देव या अल्लाह औलाद दी उड़ के नेमत ते सेहत असल नेमत ते अल्लाह जल्ल शानो भी अय्यूब अलैहि सलाम बांधी बीमारी ना वाली और अय्यूब अलैहि सलाम पूरा जिस्म के चिचक दा दाने को तेरो खींचेगी सिर्फ द जबे और स्तर को अलावा टोल जिस्म इम्तिहान पर तौर पर दादानो लडक्षी और जिस्म की वाड़ो वाड़ो छिंजी ची कम दिवशी अय्यूब अलैहि सलाम पता के हाल के अल्लाह जल्ल शानो शुक्र अदा के कि छिंजी गुजारी के वापस रख ली और जिस्म की ओर चाहे कि अल्लाह समा तारिज़क समा पर जिस्म की लिख देती सर सोच के जिस्म अल्लाह साबिर बंदा 18 साल तक बीमारी हुआ वो लेकिन जब बांधी अल्लाह शिकवा शिकायत न रहा शैतान परेशान हो सीधा दुमर साबिर बंदा दे और अल्लाह दुमर शुक्रगुजार बंदा दे चुनांचे शैतान तखपल चीरे चांटे शागर्दान वर्तवे चे दे तरीके सर न केगी कम तरीके सर दीवाना निको आजमा बड़े आ तरीके सर हमले भी उगा चुनांचे बीबी तवर शैतान नाशी द तबीब और द हकीम पर शक्ल के हर जराना द अवार्ड जमा खावन सेहतमंद में बीबी ता हकीम पर शक्ल गिराशी और जिसता खावन बम इलाज को सेहत और द मेलावशी लेकिन संग चिता सो अल्लाह ता सजदा लगावे द शांति मातम सजदे लगावे बीबी चौके पैगंबर बीबी अब सोच की प्रयोजी रजुबदा मशवरा दा अय्यूब अलैहि सलाम सर को मा याकूब अलैहि सलाम सर या अय्यूब अलैहि सलाम सर मशवरा को मा और बियाबा पदे मांदी फैसला को अय्यूब अलैहि सलाम के चक्कर लाड़ा शी अय्यूब अलैहि सलाम सब गुस्सा शी जुदे पैगंबर भी होता शैतान चिकम दे उन पे जन देशो और जलाल गिरावे हुकूमत अल्लाह सिहत रा को सल कोड़े बोलता हुआ दा शैतान ला बोले सख्त जवाब वरना चुनांचे पता के हाल के अल्लाह जल्ल शानहु अय्यूब अलैहि सलाम माने द्रेसलोर का नूर अंदा से देशे शैतान नूर मायूस शी जिदे को बिल्कुल ना शुक्र जे कम दे न के और बिया दागे ना बस अल्लाह जल्ल शानहु अय्यूब अलैहि सलाम ता सेहत दोबारा वर्की करे जी सेहत में लाओ अय्यूब अलैहि सलाम बल भी ता जी कम कसम खोल दिया पूरा कौल दोबारा आजम की नियत की अल्लाह जल्ल शानहु वर्ता है अय्यूब
داسې طریقو کا چې ستا قسم هم پوره شي او دې ته تکلیف هم نه رسېږي ځکه دا خو ستا خیر خوا وه په دې بیمارۍ په حالت کې هم ستا نه چې کوم دی ستا په خدمت کې به لګیا وه الله اکبر کبیره مونږ او تاسو ته د خپلو زنانو قدر الله رب العزت ښودي چې مونږ او تاسو په وړه وړه خبرو باندې د خپلو زنانو سره چې کوم دی دشمني او د هغې سره سختي چې کوم دی نه کوو الله جل شانه ایوب علیه السلام ته وایي چې سلخت نری نری لختې لکه د مسواک په شان دي به راغونډې کې او د هغې نه به یو ګېډې غوندې جوړ کې او هغه به په یو پیره باندې دې ته په قلم باندې راواچي نو ستا قسم به هم پوره شي او دې ته به تکلیف هم پیدا شي الله جل شانه ایوب علیه السلام ته اولاد هم ورکړي دوباره صحت ورته هم ورکړي او مال ورته هم ورکړي عزتمندو الله جل شانه الله نعمتونه نه اخلي بلکې صرف امتحان اخلي د خپلو بندګانو الله سره خو د نعمتونو خزانې دي دنه دا نتیجه راوځي چې کله الله رب العزت د چا د معافی اراده فرمایي الله جل شانه دغه د معافی لپاره بیا بهانه کوي چنانچه یو حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت کله د یو بنده بخشش او مغفرت کول غواړي رب کریم پروردگار د انسان په خیو کې باندې د نیکۍ لیکلو یو فرشتہ او ګس طرف باندې چې کوم فرشتہ جوړ کړي مقرر کړي ادي ډیوټي مسلسل بدلېږي ولیکن دا انسان په باره کې الله دا فیصلو کې چې خیو کې والا فرشتہ وا په ځای باندې فکسي او صرف ګس طرف والا به فکسي او خی طرف والا بدلېږي را بدلېږي چنانچه د قیامت پر ورځ باندې با الله جل شانه دا انسان متعلق گواہی طرف کی نیکی لیکن کے فرشتے وزیدی اور گناہ لیکن کے فرشتہ بھی موجودی اللہ جل شانہ با ورتوی چیزو دیو په مقابله کې ډیر په مقابله کې دیو کس گواہی چې کوم د څنګه ترجیح ورکم چنانچه رب کریم پروردگار بلغ انسان د مغفرت او د جنت چې کوم د فیصلو فرمایي کله چې الله جل شانه د خپل بندا معافی کول غواړي الله دا بده پر لري کوي چنانچه محبوب صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې یو حدیث ده چې الله رب العزت د قیامت پر ورځ باندې یو بنده وغواړي او کله چې الله جل شانه دا وسره حساب کتاب کوي الله به وريز راولي هغه انسان په وريز کې مکمل پټ شي خلق به نه ني او چې کله دا وسره حساب کتاب شي الله به چې زما بندا فلانه ګناه دې کړی و دیو چې بالکل فلانه ګناه دې کړی و دی به اقرار کوي حتی تر دې چې د ګناهونو بشمیر کړی شي او دې دته بدا یقین شي چې نن زما د باندې بچاو اس لار نشته الله جل شانه با دته ای زما بندا نن زته د خپل رحمت په صادر کې غاړه او ستا ټول ګناهونه چې کم دې معاف کوما لکه سات بس الله پاک ورې ختم کی او دا انسان چې کله ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کی خلق په حیرانی خلق به ګوري چې دا څومره یو نیک د الله یو ولی بندو چې دا یو ګناه هم نشته الله اکبر کبیرہ اپنے شفاعت کے دامن میں چھپا لینا میرے اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت میں چھپا لینا چنانچہ ایوب علیہ السلام بارے کے یہ بزرگ فرمائن ہوئے ایوب علیہ السلام چکل بیمارے په حال کې اور الله جل شانه با سحر په ټیم کې به تاسو کې چې ایوب تاسو حال دی ایوب السلام وی چې با کله الله زما ته تاسو کو ټول ورځ به زما تکلیف په خوشاله سره دی او دا ځکه په ماقام کې الله زما ته تاسو کو چې ایوب تاسو حال دی نو زما ټول تکلیف په خوشاله باندې چې کوم دی بدل شو الله اکبر کبیره و زما دې باندې صبر وایستا صبر دے دو چې انسان باندې کم حال مراغه دی باغ حال کې چاته شکوا او شکایت نه کوي بلکې اب خپل لوګي چې کم دی برداشت چنانچه یو علاقہ باندې یو سړی او د خپل بیبي سره وادونه رواني دی بندن کې کپڑے چولي وادونه رواني پلار باندې یو نوجوان طالب علم یو نیک د الله بنده نوجوان هغه تیریږي ولاره کې غټي او بوي دا نوجوان په خړو کې قدم راشي او داغه بوجه باندې هغه زنانه ته کپړو ته دایو شي او داغه کپڑے ګنده شي اوس داغه خاون چې وګوري دا اوس پروګرام نه روان ده سخت مزور ته ورشي خاصه ورته وګوري دا سي او دې هغه ته وګوري دغه غصه په وجه باندې داغه نوجوان نه یو تیز پړو کوتم وای د مجمع نه مخې هغه نوجوان سره کته کې چې زغالتي کو زما او مخ کې روان شي اوس دې مدغه غم په حال کې روان دي چې ما دا زما په غلطي نه خو خطا وشوله دې مخ کې زی واسي حلوای دکان دی هغه حلوای دکان والا دا نیت کړی چې سهار وخت په لکس زما دکان ته کم انسان راغی چې په باندې ګرم پیس کما او حلوا په خورو
دې چې کله ورمخامخ شي هغه پسې روان لګي راشه دا ګرم ګرم پایوس کو دا حلوا وکړه دیار لکینی چې کله پایس کی او حلوا خوري دې سوچ کې یا الله ستا عجیب قدرت دې یو طرف طرف پړغونه تم به او ګندر باندې چې کم دې فورا باندې خوري دې الله ناسي چې هغه جوړا رواني او چې کله په پړو باندې خيږي پړو باندې دا سړی په وایږي او پړ بخرا راغزاري کې سړ دا مړای ماتيږي او باغ باندې بڑکیږي بیبي پریشان شي او پوهې چې دا هغه نوجوان د بدوا چې کم دي اثر دی پمنډ منډ راځي چې د ما سره وځه حادثه ونشي ګوري خلک بس پمنډ منډ روان شي هغه نوجوان باغ دکان کې په قلار باندې هغه پیس کی ازنه ورته چې دا زما خاوند چې کم دي بدوا کړی و او ته ما به اس بدوا نه کړی وای دغه خاوند ستاسو سره محبت وو تا ته تکلیف میلاو شو ستا کپڑے ګند شوي مستا محبوب ستا بل چې کوم دي زمانہ واغستلا او کله چې ما ته پړ پور رسیدو الله جل شانو په دې باندې خبر شو رب کریم پروردگار ستا غیبت دستا د خاوند نه واغستلا الله اکبر کبیره دیو چې زمونږ موږ تاسو په دنیا کې موږ تاسو سره تکلیف را ورسای موږ تاسو د بدله اغستلو کوشش نه کوو بلکې رب کریم پروردگار خپل حال وسپارو الله جل شانو زمونږ تاسو چې کم دی بدلا چنانچہ رابعہ بصریہ د الله یو نیک زنانه بنده ده آرام کې کور کې غل ناشي غل ګوریا په دې په اس ورته میلاو نشي یو کمبل پروتي اگر واخلي او تخت څنګه چې منډه وي هغه ټیم کې مستر کو باندې خړ راشي او نظر یې راشي دې چې وایي چې زما په نظر لاړو رابعہ بصریہ آرام کې دقیقوں نے आवाज راځي اگر ایک دوست سو رہا ہے دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے ان پیو دوست کو دودے دا وہ دوست کو چې کم دی وښته الله اکبر کبیره عزتمندو سوچ چې الله جل شانو سره په دنیا کې دوستی اختیار کی رب کریم پروردگار بیا دوستی نبوي الله دا کې دوستان چې کم دی بیا په دنیا کې قدر کوي عزتمندو سوچ په دنیا کې د علماء سره د الله والو سره حفاظ سره د قراء سره سوچ دشمنی کوي الله فرمایي زمانہ ابو سره اعلان جنگ من عادى لي لوليا فقد اذنته لحرب پدو کارو باندې الله زما دې خلق سره اعلان جنگ دی یو دا سود مبارک الله فرمای فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله تاسو د سود نه من نشوي الله وای زما سره اعلان جنگ دی او دویم دا چې څوک د الله د نیکانو بندګانو سره په دنیا کې بغض کې نه ساتي دا غي سره دښمنی کوي الله وای زما د سره چې کوم دی اعلان جنگ دی الله جل شانه موږ تاسو ته د علماء صلحو محبت نصیب کړي زمونږ څوک په دنیا کې د علماء صلحو سره دشمنی کوي دا د مرګ په وخت کې د ایمان د سلب کېدو وجه انسان مؤمن دی ولیکن د مرګ په وخت باندې انسان نشي کوم دی ایمان لري الله اکبر کبیره او بل عزتمند د کم انسان چې څومره په دنیا کې لوی مرتبه والے دا به دومره زیات چې کم دي حاصلین ټول دنیا کې اوچته مرتبه د محبوب صلی الله علیه وسلم او زیات حاصلین د نبی صلی الله څومره حاصلین حتی تر دې چې الله ورته قرآن عظیم الشان کې وہ فرمائے ومن شر حاسد اذا حسد الله ور سورۃ ورکو اذا حاسدینو د حفاظت د پاره دا سورۃ دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ الله وتعالى لوی مقام ورکړو وسم په دنیا کې د مرګ وسم د حاسدین چې کم دي ژوند دي یو ځل یو حاسد ورته تکلیف ورکول د بار ورته وای حضرت ما ورېدل چې ستا مور ستا پلان وفات شوی دی او مور دې چې کم دی کونډه شوې ده وزدو د مور 9 سال عمر او د شریعت اصول دا چې کله ښځه کونډه شي دویم نکاح وکړي وزدو مقصد تنګول دي ځکه 9 سال عمر کې زنانه وسو نکاح وکړي دی ورته وایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ صبر ته ګورای ورته وایي چې د شریعت اصول دي چې کله زنانه بالغه ده هغه به تاسو کولی کی صحیح او بالغه کونډه شوی دا غیر به تاسو کی هغه د خپل نکاح اختیار دی زبالار شم د مور بچ کم نه تاسو کوم کو نکاح ته تیاری ساسته باندې کو بس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل کور ته یو څو قدم چته هغه انسان د پړ په خېټه باندې درد راشي او گزار شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې دا ابو حنیفه صبر چې کوم دی کوو الله اکبر کبیره عزتمندو الله په صبر کې لوی طاقت او قوت یا خداغت انوار دے دے دار پاکی نشتا ہو لیکن انسان چے کم دے دا غیر بدلا اخلی
چنانچه انسان ته په دنیا کې چې کله غم رسېږي تکلیف رسېږي اکثر زنانا جاړي تکالیف ورته رسېږي چونکه کمزوري زړه هم کمزوري الله رب العزت دا سترګو دا اوخ کو الله سره څومره قدر دی او څومره الله رب العزت دا قدردانی کوي چنانچه حدیث شریف کې راځي چې د قیامت ورځ باندې به یو فرشتہ اعلان کوي چې هغه خلک پاسه د چا چې په الله جل شانو باندې سو قرض او سو بدله باندې چنانچه خلک به حیران چې په الله باندې چا قرض پاتې کیدی شي فرشتہ به وایي او دنیا کې چا باندې غم تکلیف راغلی او دوسترونه اوخې تو شوې هغه خلک د پاسه الله جل شانو دغه بدل ورکړي چنانچه حدیث شریف کې راځي چې الله به دا ټول خلکو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي او الله به دغه د جنت چې کوم دی فیصله وکړي عزتمندو دغه اوخې او دغه تکلیف دغه اجر دی چې الله رب العزت دغه دې انعام جوړ کړي چنانچه یو بل حدیث شریف کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې لا حساب کتاب شروع نه او بعض خلک بداسي چې هغه به جنت طرف روان شي چې کله جنت طرف ته ځي رضوان د جنت دروغه ورته چې لګو درګي تاسو څوک موږ تاسو نه پیژنو تاسو جنت ټیکټ او پروانه شته نه پنيشتا هغه ورته چې موږ په دنیا کې صابرین خلک یو الله جل شانو ما رضوان تاسو کې چې الله دا څوک دي جنت تل واړي الله اکبر کبیره الله جل شانو ورته وایي چې اے رضوان د دې لپاره زما حکم آیا دا په قران عظیم الشان کې نه دی کتلې انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چې کوم خلکو په دنیا کې صبر کړی دا غي لپاره زما اجر او بدله چې کوم دی هغه به حساب ده اے رضوان دې چې کوم دی دروازې د جنت کولاو کې چې دی جنت ته داخل شي محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان په دنیا کې غربت والا ژوندۍ تیر کړل دیوا دا انسان نا یو شان عمل والے انسان نا 500 سال چې هغه امیری 500 سال مخکې په جنت ته ځي کله چې دا ما ویلو شي انسان سره دیو چې کاش په دنیا کې زو فقیر او مسکین وي بل حدیث شریف کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم دا غدا سي دي چې دا قیامت پر ورځ باندې الله جل شانو باز خلک راوړي او الله باغی ته معذرت کوي لکه موږ تاسو باز اوقات په دنیا کې یو خادي نو خانه کې د بندې یو کس هیر شي یا د اکرام ونشي بنده ته یې ساری او زما معذرت قبول کړي موږ مصروف اوستا اکرام حق شان دی نشو الله جل شانو بدغه بنده ته معذرت کوي الله اکبر کبیره چې ای زما بنده تا باندې ماته دسترا واستوا ستا بچ ډیر خو لیکن تا باندې حالات داسې راغلو الله جل شانو ما التا باغ جهان کې هغه انسان چې کوم د بیا خوشاله زمایي بندو د قران یو اصول دی چې موږ تاسو د چا نه خپل بدل نه نو بلکې صبر کو او الله خپل معاملې چې کوم دي سپارو او یاد ساتئ د کم واجبان دي انسان ته غم رسیدلی هغه واجبان دي الله انسان ته بیا خوشالي رسوي قران عظیم شان کې الله دوا واقع بیانې د زړه په وګړو باندې هغه تاسو وره یو واقع د موسی علیه السلام دا او دویمه واقع د یوسف علیه السلام دا او د یعقوب علیه السلام دا مختصر دا غیلو به لوبام تاسو دویما کله چې دا فرعون د موسی علیه السلام د یری ماشومان قتلول شروع کړل د موسی علیه السلام مور په صندوق کې دی بند کو او دریاب کې واچو بس مور انتهائی مغمومه ده واصبح فؤاد ام موسی فارغا الله فرمایي چې د موسی علیه السلام مور په ډېر غم کې چې کوم دي صحت الله اکبر زړه چې کوم دي مات ټوکړې و چې پته نه لګي زما د زیب سهاري او بو کې مې چواله چې پته نه لګي او به چې کوم دي چرته وړي د او بو په وجه باندې مور ته خبر رسیدلې ده الله جل شانه د هغه او بو په ذریعہ سره مور ته خوشالي رسوي کله چې موسی علیه السلام ځان سره بن اسرائیل واخلي او مخکې روان شي په دریاب کې الله تعالی کولاو کې فرعون ورپسې کېږي الله په دریاب کولاو کې فرعون سره د خپل ملګرو په دریاب کې الله ورکی نو کوم وجه د موسی علیه السلام د مور د غم وجه راغلی و هغه وجه الله جل شانه د غیظ په باندې باندې الله ورته هغه دشمن چې کوم دشمن په وجه باندې وړو کې بچي په وګو کې هغه مور اچولې الله ورته په دنیا کې هغه خوشاله وکړه وایم واقعیا کله چې یوسف علیہ السلام وروړو یوسف علیہ السلام کوی ته گزار کو او داغو کمیس راوړو او په یو زناور یې مړ کو داغه غوینه باندې
هغه د اختار کو پلان راوړو وجاو اباو عشاء يبكون او پلان د بهانه کوله زمونږ یو لیو یو شرمخ یوسف علی السلام خوړو او کوتی یقین نه کې نو دا قمیص په وینه باندې دی پلان خو کوی چې بچو دوکه کړي خو لیکن پلان دا د سری خم کو رسېو د قمیص په وجه باندې په وینه باندې سخاو کله چې الله جل شانو یوسف علی السلام ته ځواني ورکی او د مصر چې کوم دی وزیر مالیات جوړ کی وزیر خزانه جوړ کی او بیا ورونه چې کوم دی هغه ورونه کوم چې کوی ته گزار کړو هغه سوالګری چې کوم دی یوسف علیه السلام باندې تکینی او یوسف علیه السلام بیا ورونه ته چې کوم دی خپل قمیص ورکی خپل کورتور کی چې دا اوسه زما پلار ته چې کوم دی اوسه دې قمیص په وجه باندې زما پلار داو بینای دی وا غم ورته رسیدلو الله دا قمیص په ذریعہ سره چې کوم دی خپل بچی دا غم ختمولو اباغه قمیص په ذریعہ سره کوي او دا پلار چې کوم دی بینای دوباره چې کوم دی رسي زمایو دا اصول الله بیانوي مونږ تاسو د چانه بدلا واخلو زمونږ تاسو بدلا بسي او بدلا به رب کریم پروردگار دا مونږ تاسو خپل حالات چې کوم دي خپل رب پروردگار ته اوس پاري اخري واقع ذکر کوما چې الله جل شانه په در کې د بنده مقام په سبحان چنانچه یو حدیث شریف کې دی چې کله سحر شي نو خوشاله او غمونه الله جل شانه ته مخې ته ودرېږي خوشاله چې الله مونږ ته کم طرف ته حکم دی کم خاله شو چنانچه الله جل شانه ورته چې زما فاسق او فاجر بندگان کم څه کې تاسو تلاش او غمونه چې الله مونږ چرته لاړ شو الله ورته چې زما صدیقین او زما رښتونی بندگان او زما مشاب چې کم څه کې تاسو تلاش شي نو هغه غمونه باغ خلق پسې دي خو لیکن هغه باغ حال کې د الله جل شانو شکر ادا کوي او الله جل شانو د هغه درجات په دغه ذریعہ سره چې کوم دي بدلي اوچتای چنانچه یو صحابي یو ډېر اوچته کورنۍ نه او دې په خپل وخت باندې یو حسین جمیله زنانه سره واده او ګڼ په مس کې شدید محبت دي یو ورځ دغه زنانه خان ورته چې مال وګراوه د شپې ټیمې دا وګراوړي چې دا وګراوړي هغه ټیم کې خاون مودو شوی دا ټول شپه دومره تابعداري چې خپل خاون سر ته ولاړ یو ټول شپه چې کوم دې تیر کی خاون د چربان په ټیم کې سترګې ویخي شي سترګې ګورو کې ګوري چې زما بیبي دا ما سپکن نه مات مخې ته ولاړ ده چړي به انتها خوشاله شي ونن چې دوست په وړو باندې سو ارماني هغه ارس کا بده چې کوم دې پوره کوم وعده نه او جی ها وعده نه وي تحقیق خپل خبرې نه وینا وای ما ته طلاق راکړه هغه صحابي حیران چې آیا ما په ژوندۍ کې ستاسو نه پوره کړو ته پوره کړی دی آیا ما ته خوشاله نه در رسولې دي او آیا ما ته هم در رسولې نه دي در رسولې بیا ولې ته طلاق وړې بس دا یو راز دی چنانچه هغه صحابي ورته ځا شپې تیر شي سحر محبوب صلی الله علیه وسلم مشوره کوي کله چې سحر شي دا خاطر او خاون دلری یو بستاینه نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات تر روان شي لاره کې هغه نوجوان صحابي په غم کې دي تندکو خوري او تندک په جواب نه خپل وی روان شي وصدق بیبي راپاسي او د خپل خاون له غوینه صفا کوي او دته چې خیر دی بس چې واپس ما خپل فیصله بدل کړه او هغه نوجوان صحابي ته چې ولې وسبو ورغتاوي چې نبی صلی الله علیه وسلم طلاق ما تراګه تا خپل فیصله ولې بدل کړه ما پرون یو سورې مخکې د محبوب صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف اوریدل یو فرمان دی اوریدل چې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایل مفهوم دا غیدا سي دي چې کله الله جل شانه یو بندا محبوب او مقربي الله باغ باندې حالات راوړي پریشانه پیراولي غمونه پیراولي او کله چې الله تعالی یو بندا هيري الله باغ باندې فرخه راولي چې دې الله نه کوم دي نورم غافل شي الله اکبر کبیره وای نو سه پور استا په زندګۍ کې اس تکلیف او غم ما نه لیدلې ادیو چې ما وې چې ته د الله نه بالکل هېره او ته دا الله ستا حیثیت او مرتبه د الله په در کې چې کوم دي اس نشتا زګه ما دا فیصله وکړه چې ته ما ته طلاق راکړې او چې دا تکلیف ورسېدو نو ما ته اندازو شلا چې د هم په جبان دي الله نو ته هېر نه بلکې الله رب عزت چې کوم دي یاد دي عزتمند صحابه په نظر کې د الله مقرب باغ باندې کنه عزتمندو مونږ تاسو د خوشاله په حال کې د الله رب عزت شکر ادا کو او د غم په حال کې صبر وکړو
او باغه باندې صبر کو الله جل شانو مونږ تاسو په صبر چې کم دے دا لولوی بندے چې کم مختصر ما تاسو ته بیان کړل رب کریم پروردگار مونږ تاسو سره فضل احسان کې مونږ تاسو چونکی کمزوري او په ژوندۍ کې به ډېر ناشکر زمونږ نشوي او ډېر به صبر بشي ادیو چې مونږ تاسو په دې مجلس کې خپل ژوندۍ داغه ګناهونه توبه وکړو او رب کریم پروردگار سره صلح وکړو عزتمندو مبارک محفل دے مبارک مجلس دے تو قرآن عظیم الشان دا ختم مجلس دے اسم تو اگر قبلېږي او بنده چې رمضان مبارک شپه ده الله رب العزت د انسان مغفرت فرمایي او آخري عشره ده په دې کې الله د مؤمن بنده ته جهنم نه نجات ورکړي او جنت ته چې کوم دخول الله جل شانه د انسان فیصله فرمایي نو موږ تاسو د خپل ژوندۍ د هر ګناه د هر خطا نه توبه وکړو د خپل رب کریم پروردگار بندگی په صحیح معنوں کې چې کوم دې اختیار کو آخري اشعار یو سویما رمضان مبارک د قدردانۍ باره کې دی او بیا د دعا کو چنانچہ وہ شاعر فرمائی د رمضان مبارک باره کې اے ماہ رمضان آہستہ چل اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی قرض چکانا ہے اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی قرض چکانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور گناہوں کو بخشوانا ہے کچھ خواب ہے جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو بانا ہے کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے ان دلوں میں پیار بسانا ہے ډېر خلک به زمونږ نه خفایي مونږ او تاسو به د هغې زړونه چې کوم دی خوشحاله وو کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے ان دلوں میں پیار بسانا ہے اور ہزار رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیپ جلانا ہے کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے بنانا ہے جنت کا کرنا سودا ہے اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے جنت کا کرنا سودا ہے اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی قرض چکانا ہے اللہ دا رمضان مبارک بارے فرمائی ایام معدودہ دا یو سو ورځې شپې دي الله یو سو ورځې شپې دي 23-24 ورځې لاړې پشمار یو سو ورځې چې کوم دی پاتې دي موږ او تاسو د باقي ورځ شپو چې کوم دی قدر وکړو الله اکبر کبیره الله جل شانو باندې په دې ورځ شپو کې جنت چې کوم دی په ځان باندې لازم کو جهنم نه چې کوم دی ځان بچ کو عزتمندو انسان باندې څو قسم حالات راځي د انسان د ګناهونو په وجه باندې چې کوم دی راځي موجوده چې کوم وبا ده کرونا باره کې زموږ حضرت دامت برکاتهم العالیه ډېر خواږه اشعار ویلي هغه اشعار د انسان د ګناهونو په وجه باندې دي چنانچہ هغه اشعارو کې هغې وایي گناہوں کے نحوست نے کرونا میں دھکیلا ہے گناہوں کی نحوست نے کرونا میں دھکیلا ہے جہاں کو اہل ظلمت نے کرونا میں دھکیلا ہے فحاشی کی نجاست نے عیاشی کی اجازت نے شریعت سے بغاوت نے کرونا میں دھکیلا ہے مسلمانوں کو کہا جائے گناہوں سے بچا جائے مسلمان کو کہا جائے گناہوں سے بچا جائے نگاہوں کی خیانت نے کرونا میں دھکیلا ہے خدا سے جنگ جاری ہے تباہی ہی تباہی ہے خدا سے جنگ جاری ہے تباہی ہی تباہی ہے ہمیں سودی معیشت نے کرونا میں دھکیلا ہے نظام رب نافذ ہو نظام رب نافذ ہو تو ہر تب ہی خوشیاں ہی خوشیاں نظام غیر فطرت نے کرونا میں دھکیلا ہے میرا دعویٰ نہیں مگر شاید محسوس ہوتا ہے ہمیں ترکی تلاوت نے کرونا میں دھکیلا ہے عزت مند مونږ او تاسو د محفل کې نارینه زنانه کم سے کم چې زما د اواز رسیږي مونږ او تاسو په خپلو ګناهونو باندې پر رب ته چې کوم دی توبه وکړو نیکو کاری پرهیزګارۍ عزم وکړو انشاءالله توبې کلمات به